ॐ शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer, O hidden light, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಮಂದವಾಸರ ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಓಂ ಜಗಜ್ಜೈತ್ರೈಕಮಂತ್ರೇಣ ರಾಮನಾಮ್ನಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ ಯಃ ಕಂಠೇ ಧಾರಯೇತ್ ತಸ್ಯ ಕರಸ್ಥಾಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯಃ ವಜ್ರಪಂಜರನಾಮೇದಂ ಯೋ ರಾಮಕವಚಂ ಸ್ಮರೇತ್ ಅವ್ಯಾಹತಾಜ್ಞಃ ಸರ್ವತ್ರ ಲಭತೆ ಜಯಮಂಗಲಂ. ಆದಿಷ್ಟವಾನ್ ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನೆ ರಾಮರಕ್ಷಾಮಿ ಮಾಂ ಹರಃ ತಥಾ ಲಿಖಿತವಾನ್ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಬುದ್ಧೋ ಬುಧಕೌಶಿಕಃ. ಆರಾಮಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ವಿರಾಮಃ ಸಕಲಾಪದಾಂ ಅಭಿರಾಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕಾನಾಂ ರಾಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸನಃ ಪ್ರಭುಃ. ತರುಣೋ ರೂಪಸಂಪನ್ನೋ ಸುಕುಮಾರೋ ಮಹಾಬಲೋ ಪುಂಡರೀಕವಿಶಾಲಾಕ್ಷೌ ತೀರಕೃಷ್ಣಾಜಿನಾಂಬರೌ ಫಲಮೂಲಾಸಿನೋ ದಾಂತೌ ತಾಪಸೌ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೌ ಪುತ್ರೌ ದಶರಥಸ್ಯೈತೌ ಧಾತರೌ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ ಶರಣ್ಯೌ ಸರ್ವಸತ್ವಾನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೌ ಸರ್ವಧನುಷ್ಮತಾ ರಕ್ಷಃ ಕುಲನಿಹಂತಾರೌ ತ್ರಾಯೇತಾಂ ನೋ ರಘೋತ್ತಮೌ. आत्तसद्यधनुषा विशुस्पृश वक्षया शुगनिषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छता. सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युव गच्छन्मनोरथोऽस्माकम् रामः पातु स लक्ष्मणः. रामो दाशरथिः लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः. वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेयपराक्रमः. इत्येतानि जपे नित्यम् मद्भक्तश्रद्धयान्वितः
अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः। अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः। अयोध्यापति श्रीरामचंद्र महाराज की जय। 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. 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 ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ಒಂದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಹ್ಮ್. ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮ ನಾಮ ವರಾನನೆ. ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ. ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಹರಿ. ಮಕರ ಕುಂಡಲಧಾರಿ ಭಕ್ತ ಬಂಧು ಶೌರಿ. ಮುಕ್ತಿದಾತ ಶಕ್ತಿದಾತ ವಿಠಲ ನರ ಹರಿ. ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ. ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಹರಿ. ದೀನಬಂಧು ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಶ್ರೀಹರಿ ಶ್ರೀಹರಿ. ಪಾವನಾಂಗ ಹೇ ಕೃಪಾಂಗ ವಾಸುದೇವ ಹರಿ. ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ.
पांडुरंग 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 हरि। तुलसी हार कंदर भक्त हृदय मंदिर। मंदराद्रिधर मुकुंद इंदिरेश श्रीहरि। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि। पांडुरंग हरि। पांडुरंग हरि। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद। पुंडलीकवरदे हरिविठ्ठले। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಪ್ತದಶೋಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಆರಂಭ. ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धात्रयविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अशास्त्रविहितं घोरम् तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तश्चरेरस्थम् भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तश्चरेरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चया। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधा भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः
ಆಹಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯ ಕಟ್ವಂ ಲಲವಣಾಪ್ಯುಷ್ಣ ತೀಕ್ಷ್ಣರೋಕ್ಷವಿದಾಹಿನಃ ಆಹಾರ ರಾಜಸಸ್ಯಷ್ಟಾ ದುಃಖಶೋಕಾಮಯಪ್ರದಾಃ ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि च मेध्यम् भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिद्रष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय च सात्विकः ॐ शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ अफलाकाङ्क्षिभिः यज्ञः विधिदृष्टः यः युज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय सः सात्विकः ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುವುದೋ ಅದರಂತೆ ಅವನ ವರ್ತನೆ ಇರುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಸುಗ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮುಂಬರುವ ಈ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಆಚರಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾತ್ವಿಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ರಾಜಸಿಕರು ಹಾಗೂ ತಾಮಸಿಕರು ಯಜ್ಞಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನೋಡುವ 11ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ವಿಧಿದೃಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಯಷ್ಟವ್ಯಂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಏವ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಇತಿ ಮನಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮಾಧಾಯ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರಿಂದ ಯಹ ಯಜ್ಞ ಇಜ್ಯತೆ ಯಾವ ಯಜ್ಞವು ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದೋ ಸಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಸಾತ್ವಿಕರು ಯಜ್ಞಾಚರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದೋ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ಆದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಯಜ್ಞ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಾಷ್ಯದ ಪುಸ್ತಕವಿದ್ರೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥ ಇದಾನೀ ಯಜ್ಞ ತ್ರಿವಿಧ ಉಚ್ಯತೆ. ಇನ್ನು ಈಗ
ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲನೆಯದು ಸಾತ್ವಿಕ ಯಜ್ಞ. ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ ಯಜ್ಞಃ ವಿಧಿದೃಷ್ಟೋ ಯ ಯುಜ್ಯತೆ ಯಷ್ಟವ್ಯಮೇವೇತಿ ಮನಃ ಸಮಾಧಾಯ ಸಹ ಸಾತ್ವಿಕಃ. ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ ಅಫಲಾರ್ಥಿಭಿಃ ಯಜ್ಞಃ ವಿಧಿದೃಷ್ಟಃ ಶಾಸ್ತ್ರಚೋದನಾದೃಷ್ಟಃ ಯಃ ಯಜ್ಞಃ ಯುಜ್ಯತೆ ನಿರ್ವರ್ತ್ಯತೆ ಯಷ್ಟವ್ಯಂ ಏವ ಇತಿ ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ವರ್ತನಮೇವ ಕಾರ್ಯಂ ಇತಿ ಮನಃ ಸಮಾಧಾಯ ನಾನೇನ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ ಮಮ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಇತ್ಯೇವಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಸಹ ಸಾತ್ವಿಕಃ ಯಜ್ಞಃ ಉಚ್ಯತೆ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಫಲಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದವರಿಂದ, ಫಲವನ್ನು ಬಯಸದವರಿಂದ ಯಜ್ಞವು ವಿಧಿದೃಷ್ಟವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವ ಯಜ್ಞವು ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದೋ, ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇ ಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದೇ ಕರ್ತವ್ಯವು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಕೇವಲ ಕರ್ತವ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ದಾನಾದಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಜ್ಞಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿನಃ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕೋರಿಕೆ, ಸ್ವಂತ ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಯಾವ ಯಜ್ಞವು ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದೋ ಆ ಯಜ್ಞವು ಸಾತ್ವಿಕ ಯಜ್ಞವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಸಾತ್ವಿಕ ಯಜ್ಞ. That sacrifice which is offered by men without desire for fruit and as enjoined by ordinance with a firm faith, that sacrifice is a duty, is sattvic or pure यज्ञ. यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते. Of sacrifices, that sacrifice performed according to duty and to scriptural rules and with no expectation of reward is of nature of goodness. ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇದು. ಸಾತ್ವಿಕ ಯಜ್ಞದ ಕಾರ್ಯವು ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿರ್ಯಜ್ಞ ವಿಧಿದೃಷ್ಟೋ ಯ ಯುಜ್ಯತೆ ಯಷ್ಟವ್ಯಮೇವೇತಿ ಮನಃ ಸಮಾಧಾಯ ಸಹ ಸಾತ್ವಿಕಃ. Actions in the world fall under four categories according to ancient Vedic law. Of them, desire-ridden, kamya, and positively self-insulting and therefore forbidden acts, nishiddha karma, are the two types that are to be studiously avoided. Kamya karma and nishiddha karma is to be avoided. The other two classes, the daily duties, nitya karma, and the special occasional duties, naimittika karma, are the types of actions that should not be avoided but must be most diligently pursued. Of all the four karmas, two karmas to be avoided and two karmas must not be avoided. The two karmas which are to be avoided are kamya karma and nishiddha karma. The two karmas that are not to be avoided are nitya karma and naimittika karma. Those two types, nitya karma and naimittika, together constitute what the Shastra terms as the unavoidable or obligatory duties. These actions and duties are indicated here as those required by ordinance. This term is used here in contrast with the tamasic type of activity wherein no ordinance is observed and men are always devoid of faith, that we have already seen in the 17th chapter, that we are going to see in the 17th chapter, 13th shloka, that is the tamasic yajna.
Opposite to it is Sattvika Yajna. Tamasika Yajna, no ordinance is observed, whereas in Sattvika Yajna, ordinance is observed. This is the motive that propels the good to act in life. He suffers no dissipation of his inner energies, either through anxieties to drive himself to a particular goal or through his restlessness in herding the environments to settle themselves into a pre-planned and preconceived system of harmony. His mind is ever at rest in its own native satisfaction. He is consciously happy that he is pursuing a line of action which is most conducive to the welfare of all. Such actions are classed under the sattvic type of sacrifices. ಸಾತ್ವಿಕ ಯಜ್ಞ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಯಜ್ಞ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ನೈಮಿತ್ರಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದೋ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ನಳೆದು ತನ್ನ ಗುಣಗಳ ಬಗೆದು ಸನ್ನಿವೇಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವರಿತು ಧೃತಿದಳೆದು, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮುದ್ರಣವಾಗಿದೆ, ಧೃತಿದಳೆದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪರಿಧಿಯ ಮೀರದು ಜುಗಿಸೆ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಯ ಪಾಡು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಯ ಪಾಡು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಶಕ್ತಿಯ ನಳೆದು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವರಿತು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವ ಅರಿತು, ಮೀರದುಜ್ಜುಗಿಸೆ, ಮೀರದೆ ಉಜ್ಜುಗಿಸೆ, ಧೃತಿ ಧೈರ್ಯ, ಪರಿಧಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಮೀರದೆ ದಾಟದೆ, ಉಜ್ಜುಗಿಸೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಲಾದರೆ. ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಗುಣಾವಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋಡಿ ಹೊರತೆಗೆದು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಅರಿತು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನರಿತು ಅದರ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಮೀರದೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಯ ಪಾಡು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಲಾದರೆ ಅಂತಹವನೇ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಮುಕ್ತಕದ ಪೂರಣ. Fortunate is a person who can do all these, know his strength, introspect critically his qualities, understand the subtleties of the situation, exhibit courage, act within the perimeter of his powers and duty, and still get the work done. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ನಡೆದು ತನ್ನ ಗುಣಗಳ ಬಗೆದು ಸನ್ನಿವೇಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವರಿತು ಧೃತಿದಳೆದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪರಿಧಿಯ ಮೀರದು ಜುಗಿಸೆ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಯ ಪಾಡು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ತನ್ನ ಗುಣಗಳ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದು, ಸನ್ನಿವೇಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವರಿಯುವುದು, ಸನ್ನಿವೇಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವರಿಯುವುದು, ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರುವುದು, ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೀರದೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವರು ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪುರುಷೋತ್ತಮರೆನ್ನಬಹುದು. ಅಂತಹವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದರೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಹವರು ವಿರಳವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದುರ್ಲಭ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವು ಯಾರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೂ ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣವಾವುದು ಅವಗುಣವಾವುದು ಎಂದು ಅರಿವಾಗುವುದು ತೀರ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ಅವಗುಣಗಳು ಇದ್ದು ಅವುಗಳ ಅರಿವಾದರೂ
ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳ ಅರಿವಾದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ತೀರ ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥವಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಿದೆಯೋ, ಬಯಸಿದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಲು ಧೈರ್ಯವಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸ ಕೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯುಂಟು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲಾದರೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಜನಕ್ಕೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ವಿದ್ಯೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಯಸಿದ ಫಲ ಸಿಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೂರ್ವ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ, ರಕ್ತಿಯಿಂದಿರದೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳು ನಾವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು, ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖರಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಹಸನ್ಮುಖತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರಲಿ, ಆನಂದವಾಗಿರಲಿ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಲಿ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪೂರ್ಣಂ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಂಗಳಂ ಭವತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವರು.